اور ہم دیکھیں گے ضربۃ الاضلاع کے متصلہ ضلع. متصلہ ضلع مطلب جڑے ہوئے، ایسے ضلع جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں متصلہ ضلع کہلاتے ہیں. تو ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ اے بی سی ڈی یہ ضربۃ الاضلاع ہے. اس کے اے بی اور اے ڈی میں نقطے اے مشترک راس ہے. یہ جو اے بی اور اے ڈی ہے اس کے اندر ایک مشترک راس ہے، یعنی کہ دونوں کا نقطہ ایک مشترک ہے. اے ڈی کا بھی، اے ڈی میں بھی اے ہے اور اے بی میں بھی اے ہے، تو دونوں میں اے مشترک ہے. ضلع اے بی اور ضلع اے ڈی متصلہ ضلع ہیں. تو ضلع اے بی اور ضلع اے ڈی یہ ایک دوسرے کے متصلہ ضلع ہیں. مقابل کی شکل میں متصلہ ضلعوں کی جوڑیاں لکھیے. اب یہاں پر آپ کو جو شکل دی ہوئی ہے متصلہ ضلعوں کی جوڑیاں لکھنا ہے. جیسا کہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ضلع اے بی کا متصل ضلع بی سی ہے. تو ہم لکھیں گے ضلع اے بی اور ضلع بی سی یہ ایک دوسرے کے متصل ہے. اس کے بعد دوسری جوڑی کیا بنیں گی؟ بی سی کا متصل ڈی سی، یا جس کو ہم سی ڈی بولیں گے. بی سی ضلع کا متصل ضلع کون سا ہے؟ ڈی سی ہے. تو ضلع بی سی کا متصل ضلع ڈی سی، یا ہم سی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کا تیسرا جو ہے تو سی ڈی. ضلع سی ڈی کا متصل ضلع کون سا ہے؟ ڈی اے. ضلع ڈی اے. سی ڈی کا متصل ضلع ڈی اے ہے. اور اے ڈی کا متصل ضلع اے ڈی کا متصل ضلع کون سا ہے؟ اے بی ہے. ضلع اے بی. تو اس طرح ہم نے متصل اضلاع کے نام لکھے. ضربۃ الاضلاع کے متصلہ ضلعوں میں ایک مشترک راس ہوتا ہے. یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. یہ جو دو ضلع متصلہ ہیں یہ دو ضلعوں کا مشترک اے ہے. یہ جو دو ضلع مشترک ایک دوسرے کے متصل ہے اس کا مشترک بی ہے. یہ جو دو اضلاع ایک دوسرے سے متصل ہے اس کا مشترک سی ہے. تو ضربۃ الاضلاع کے متصلہ ضلعوں میں ایک مشترک راس ہوتا ہے. یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلع. مقابل کے یعنی کہ سامنے کے، آمنے سامنے. جیسا یہ اے بی ہے، اے بی کے سامنے کیا ہے؟ ڈی سی ہے. یہ اے ڈی ہے، اے ڈی کے سامنے کون سا ہے؟ بی سی ہے. تو اس کو بولتے ہیں مقابل کا. یہ اس کے سامنے کا یہ اس کے مقابل، اور اس کے سامنے کا یہ اس کے مقابل. تو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی میں ضلع اے بی اور ضلع ڈی سی میں کوئی بھی راس مشترک نہیں ہے. اے بی اور ڈی سی میں کوئی بھی راس مشترک ہے کیا؟ نہیں ہے. ضلع اے بی اور ضلع ڈی سی ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلع ہیں. اگر ان کا راس مشترک نہیں ہوتا ہے تو وہ مقابل کے ہوتے ہیں، اور اگر یہ دونوں کا راس مشترک ہے اس طرح سے تو یہ متصلہ ہوتے ہیں. تو یہ سامنے کے ضربۃ الاضلاع میں مقابل کے ضلعوں کی جوڑیاں لکھیے. اب جیسا یہاں اے ڈی ہے تو ہم لکھیں گے ضلع اے ڈی. اے ڈی کے مقابل کون سا ہے ایک دم سامنے؟ بی سی. تو ہم لکھیں گے ضلع بی سی. اب دونوں کے اندر کوئی مشترک ہے کیا؟ نہیں ہے. اسی طرح اے بی کے سامنے کیا ہے؟ ڈی سی ہے. تو یہاں ہم لکھیں گے ضلع اے بی کا مقابل کا ضلع ہے ضلع ڈی سی. اس طرح سے ضلع اے بی کا مقابل ضلع ڈی سی ہے. تو ہم نے یہاں پر لکھے ہیں، مطلب دونوں اضلاع کے اندر کوئی بھی مشترک نہیں ہے. تو ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلعوں میں کوئی مشترک راسی نقطہ نہیں ہوتا. یہ بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلعوں میں کوئی بھی مشترک راسی نقطہ نہیں ہوتا. ضربۃ الاضلاع کے متصلہ زاویہ. متصلہ زاویہ مطلب اس ایک زاویہ کے بعد آنے والا دوسرا زاویہ اس کو جڑا ہوا. جیسا یہاں پر دیکھیے آپ شکل کے اندر ڈی ہے، ڈی کے متصل میں کیا ہے؟ ای ہے. ڈی کے بعد جو آنے والا ہے ای ہے. یہ ایف ہے. ایف متصل ہے کیا اس کے؟ نہیں ہے، ای ہے اس کا متصل. اسی طرح ای کا متصلہ زاویہ ایف ہے اور ای کا متصلہ زاویہ ڈی ہے. لیکن جی ای کا متصلہ زاویہ ہے کیا؟ نہیں ہے. اسی طرح ایف کا متصلہ زاویہ جی اور ایف کا متصلہ زاویہ ای ہے. لیکن ایف کا متصلہ زاویہ ڈی ہے کیا؟ نہیں ہے. جی کا متصلہ زاویہ ایف، جی کا متصلہ زاویہ ڈی، لیکن جی کا متصلہ زاویہ ای ہے کیا؟ نہیں ہے. تو متصلہ زاویہ یعنی کہ ایک زاویہ کے بعد آنے والا دوسرا زاویہ اس کے بازو کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ متصلہ زاویہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر جو شکل دی ہوئی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مقابل کے ضربۃ الاضلاع کے متصلہ زاویوں کی جوڑیاں لکھیں. یہ جو ضربۃ الاضلاع ہے اس کے متصلہ زاویوں کی جوڑیاں لکھیں. تو زاویہ ڈی کا متصلہ ہے زاویہ ای. زاویہ ای کا متصلہ ہے زاویہ ایف. زاویہ ایف کا متصلہ ہے زاویہ جی. زاویہ جی کا متصلہ ہے زاویہ ڈی.
अब हम इसको उलट भी लिख सकते हैं, जाविया डी का मुतसिला जाविया जी का मुतसिला जाविया एफ का मुतसिला जाविया ई का मुतसिला जाविया डी। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और उल्टी सिम से भी हम मुतसिला जाविया की जोड़ियाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई हमको कि ज़वारबतुल अज़ला के जिन दो जावियों में एक ज़िला मुश्तरक हो तो उन जावियों को मुतसिला जाविया कहते हैं, कि जिन दो जावियों में एक ज़िला मुश्तरक। अब ये जाविया इसमें एक ज़िला मुश्तरक है, ये जाविया दोनों में एक ज़िला मुश्तरक है, ये जाविया दोनों में एक ज़िला मुश्तरक है, ये जाविया दोनों में एक ज़िला मुश्तरक है। तो जिन दो जावियों के दरमियान एक ज़िला मुश्तरक होता है उसको क्या कहते हैं, मुतसिला जाविया कहते हैं। जिन दो जावियों के दरमियान एक ज़िला मुश्तरक हो तो उसको क्या कहते हैं, मुतसिला जाविया कहते हैं। उसके बाद ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये, मुकाबिल के यानी कि आमने सामने के जाविये। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया है कि ये जो शक्ल है, ये शक्ल में देखिए डी के मुकाबिल यानी बिल्कुल एकदम सामने एफ़ है, तो ये डी के मुकाबिल का जाविया एफ़ है और एफ़ के मुकाबिल का जाविया डी है। जी के मुकाबिल का जाविया ई है और ई के मुकाबिल का जाविया जी है। जाविया ई एफ जी के मुकाबिल का जाविया कौन सा है, तो ये जो जाविया है ई एफ जी, ये ई एफ जी। अब ये ई एफ जी में दरमियान क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इसके मुकाबिल का कौन सा है, जी है, डी है। तो हम लिखेंगे जाविया ई एफ जी के मुकाबिल का जाविया क्या है, ई डी जी है। कौन सा है, जाविया ई डी जी। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया ई डी जी, ये उसके मुकाबिल का जाविया है। उसी तरह एफ जी डी, जाविया एफ जी डी के मुकाबिल। अब जाविया एफ जी डी कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये जाविया एफ जी डी, ये एफ जी डी में जी के मुकाबिल ई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ई एफ, जाविया डी ई एफ, ये उसका एफ जी डी के मुकाबिल डी ई एफ है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी ई एफ, ये एफ जी डी का मुकाबिल का जाविया है। हमको ये बात यहाँ समझ में आती है कि ज़वारबतुल अज़ला के जिन दो जावियों में एक भी ज़िला मुश्तरक नहीं होता उन जावियों को ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये कहते हैं। इस तरह से ये जो तो ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये हमको समझ में आए। अब इसके बाद है वितर, जो एक दूसरे के मुखालिफ के जाविये होते हैं उनको मिलाने वाली एक जो बीच में दरमियान में जो खित्ता होता है उस खित्ते ख़त को क्या कहते हैं, वितर कहते हैं। जैसा कि अब जो ये ए के मुकाबिल सी का जाविया है, तो ये दोनों जावियों को मिलाने वाला जो ख़त है वो वितर कहलाता है। ये डी के मुकाबिल बी है, तो इन दोनों नुक़ात को मिलाने वाला, दोनों जावियों को मिलाने वाला जो खित्ता ख़त है, इस खित्ते ख़त को हम वितर कहते हैं। खित्ता ए सी और खित्ता बी डी ज़वारबतुल अज़ला ए बी सी डी के वितर हैं। ए सी और बी डी ये दोनों जो है तो इस ज़वारबतुल अज़ला के वितर कहलाते हैं। तो ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के जावियों के रासों को मिलाने वाले, मुकाबिल के जाविये के रासों को मिलाने वाले जो खित्ता, ये मुकाबिल का जाविया, इनके रासों को मिलाने वाला, ये मुकाबिल के जाविये, इनके रासों को मिलाने वाले जो ख़त हैं, खित्ते ख़त होते हैं, मिलाने वाले खित्ते ख़त ज़वारबतुल अज़ला के वितर होते हैं। इस तरह ये बात हमको समझ में आई है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि ज़वारबतुल अज़ला के मुतसिला ज़िले कौन से हैं, ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले कौन से हैं, ज़वारबतुल अज़ला के मुतसिला जाविये कौन से हैं, ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये कौन से हैं और ज़वारबतुल अज़ला के वितर कौन से हैं। ये 5 चीज़ें हमने आपको यहाँ पर समझाई है। और इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ज़वारबतुल अज़ला को किस तरह से उसके नाम अलग अलग तरीक़े से लिखे जाते हैं ये भी हमने आपको बताया है। उम्मीद है ये सब बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। वीडियो को गौर से देखिए, समझिए और याद रखिए, और किताब में दी हुई सफ़ा नंबर 82 और सफ़ा नंबर 83 पर जो खाली जगह है उसको पूर्ण कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।